afternoon, students. Today we are going to discuss about types of motion. Okay, so in previous class we already discussed about rest. So what is mean by rest or the frame of reference. So frame of reference simple concept la sollila. So in frame of reference la edavadhu or object, any object in the form of or in the state of rest la irukano, one object which tends to move. So one object move agaracha adanoda place வந்து நம்ம determine பண்றது தான் frame of reference. Okay, so in this class we will discuss about types of motion. So what are the types of motion? First types of motion is linear motion. Linear motion, first one is linear motion. Okay, very simple. In physics பொறுத்த வரைக்கும் only one sentence, one word தான் வந்து நமக்கு ஆன்சரா இருக்கும். அந்த one word நீங்க புடிச்சிட்டீங்கனாலே you will get a full mark in our physics. Okay, so இப்போ linear motion, linear is nothing but straight line. Straight line. An object covers or an object moves in straight line. Straight line is called linear motion. Okay, they are giving the definition, very important 3 mark ma, idu 5 mark la kepanga. Examples also very important. Types of motion la first one, an object is said to be in linear if it moves in a straight line. So எப்ப நம்ம linear motion சொல்றோம், linear is nothing but straight line நம்ம மூவ் ஆகிறது தான். Okay, very best example for linear motion, an athlete running on a straight track. So straight trackல ஸ்ட்ரைட்டா போயிட்டே இருக்கணும். Okay, track வந்து ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கணும். So அப்ப நம்ம அத linear motion சொல்லுவோம். A particle falling vertically downwards toward the earth. Very best example, very simple example for mango. Mango நீங்க பாத்தீங்கன்னா பழுத்துச்சு. Okay, once அதோட process வந்து complete ஆயிடுச்சு அப்படினா, so without disturbance, யாரும் எதுவும் பண்ணாமலே ஈஸியா என்ன பண்ணும், the free fall condition நடக்கும். அதாவது ஃப்ரீயா வந்து கீழ விழும் towards the earth. For example, coconut தேங்காய்லாம் ஒரு சில நேரத்துல மண்டை மேலலாம் வந்து விழும், நீங்க பாத்திருக்கீங்கல்ல. சோ அதுவும் ஃப்ரீ ஃபால் தான், அதுவும் ஸ்ட்ரைட் லைன்ல தான் டிராவல் ஆகும், வளைஞ்சு நெளிஞ்சு போயெல்லாம் விழாது. சம்டைம்ஸ் காத்தடிக்கிறச்சா இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா புயல் ஏதாச்சும் வருது அப்படின்னா அப்ப விழும். அப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டே விழாது, அந்த ஏரோட டைரக்ஷன்ல ஒரு பர்టిక్యులர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து மூவ் ஆகி போய் விழும், பாத்திருக்கோம் இல்லையா. சோ அது வேற மோஷன், அது வந்து லீனியர் மோஷன் கிடையாது. இப்போ நீங்க ட்ரெயின் இந்த ட்ராக்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அத்லெட் வந்து ஸ்ட்ரைட் ட்ராக்ல தான் ஓடணும். சப்போஸ் அவர் வளைஞ்சு நெளிஞ்சு போறாரு, சுத்தி வராரு அப்படின்னா அது வந்து லீனியர் மோஷன் கிடையாது. ஸ்ட்ரைட்டா போனா மட்டுமே அது வந்து லீனியர் மோஷன். And next, circular motion. Circular motion is nothing but an object travels in circular path. Easy நம்ம வந்து determine பண்ணிடலாம். Okay, circular motion is defined as a motion described by an object traversing a circular path. Traversing is nothing but to travel. So எதுல அது travel பண்ணுது, circular pathல travel பண்ணா அதான் நம்ம circular motion அப்படி நம்ம சொல்றோம். So what are the examples for circular motion? Willing motion of stone attached to a string. நம்ம ஒரு கயிறு கட்டி நம்மலாம் சின்ன வயசுல விளையாடிட்டு இருப்போம், நீங்க பாத்திருக்கீங்கல்ல. ஒரு கயிறு வந்து த்ரெட்ல கட்டிட்டு நம்ம ஈஸியா என்ன பண்ணி சுத்திட்டு இருப்போம். that process is called circular motion. And a satellite revolve around the earth. நம்மளோட எர்த் வந்து சேட்டலைட் வந்து சுத்துது இல்லையா, that process also called circular motion. Next, rotational motion. So what are the difference between circular and rotational? Listen, in circular motion there is a distance between a point mass. Point mass is nothing but it is a center. Okay, or an object. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு பையன் நின்னுட்டு இருப்பான், அவன் என்ன பண்ணும், ஒரு ஸ்ட்ரிங் மூலமா ஒரு ஸ்டோன் அட்டாச் பண்ணியிருப்பான். இல்லைன்னா எர்த் இருக்கும், எர்த் என்ன பண்ணும், சேட்டலைட் என்ன பண்ணும், எர்த்தை வந்து ரெவால்வ் பண்ணும். ஓகே, சுற்றி வரும் இல்லையா. தட் மோஷன் இஸ் கால்ட் சர்க்குலர் மோஷன். பட் இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா சேம் ஒன்லி ஒன் ஆப்ஜெக்ட் அதுக்குள்ளேயே அந்த ப்ராசஸ் நடந்துக்கணும். இங்கே 2 ஆப்ஜெக்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணோம். ஓகே, ஒன் இஸ் எர்த், another one is சேட்டலைட். 2 ஆப்ஜெக்ட் இல்லையா. பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஒன் ஆப்ஜெக்டாக இருக்கும். அது சேட்டலைட்டாக இருந்தாலும் சரி, எர்த்தாக இருந்தாலும் சரி, அபவுட் அன் ஆக்சிஸ், அதனோட ஆக்சிஸ்லேயே அது வந்து ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். எப்படி வேணால் ரொட்டேட் பண்ணலாம். ஈவன் நம்ம ஒரு ஸ்க்ரூ வந்து லூஸ் பண்ணுறது, டைட் பண்ணுறத கூட ரொட்டேஷனல் மோஷன் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம். அதை நம்ம டார்க் அப்படின்னு நம்ம படிப்போம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வரச்சு நம்ம வந்து படிப்போம். இப்போ ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க ரொட்டேஷனல் மோஷன் என்னென்னு. இஃப் எனி ஆப்ஜெக்ட் மூவ்ஸ் இன் அ ரொட்டேஷனல் மோஷன் அபவுட் அன் ஆக்சிஸ், த மோஷன் இஸ் கால்ட் ரொட்டேஷன். ரொட்டேஷன் இஸ் நத்திங் பட் திருப்புறது. ஓகே, நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த சர்க்குலர் மோஷன்ல கண்டினியூஸா அந்த ப்ராசஸ் நடந்துட்டே இருக்கு. பட் ரொட்டேஷன்ல ஒன்ஸ் ரொட்டேட் ஆயிட்டு ஸ்டாப் ஆயிடலாம், திரும்ப ரொட்டேட் ஆயிட்டு ஸ்டாப் ஆயிடலாம். நம்மளுக்கு தேவை ரொட்டேஷன், திரும்பணும், அவ்வளவுதான். ஓகே,
During rotation, every point in the object traversing a circular path about an axis except points located on the axis. Rotation of disk about an axis through its center. இப்போ டிஸ்கெல்லாம் நம்ம ஒரு சில நல்லா மல்டி மில்லியனர்லாம் அவங்க வீட்டில் வந்து டெஸ்க் யூஸ் பண்ணுவாங்க. டைனிங் டேபிளில் நீங்கள் பார்த்து ரொட்டேட் பண்ணால் தான் அது அங்கே அந்த சைடு இருக்கிற பிளேட்ஸ்லாம் இந்த சைடு வர மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க, பார்த்துருக்கீங்களா? ஸோ தட் இஸ் rotatory motion. And next is spinning of earth about its own axis, of course. So earth என்ன பண்ணுது, தன்னைத்தானே வந்து சுத்திக்குது. ஓகே, ஸோ அதே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா rotatory motion சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் வைப்ரேட்டரி, வைப்ரேஷன், அதுலேயே இருக்கிற ஆன்சர் வைப்ரேட்டரி மோஷன். Vibratory is nothing but a form of disturbance is called vibration. Form of disturbance. Form of disturbance is called. Disturbance is nothing but நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணணும், ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம போய் தட்டணும், இல்லைனா கீழே டமால்னு போடணும். ஸோ அப்படி இருந்தால் மட்டும் தான் நமக்கு என்ன பண்ணுவோம், சவுண்டு கேட்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம இந்த வைப்ரேஷன் வந்து நம்ம வெரி ஸ்வீட், அதாவது வந்து நம்மளுக்கு தேவையானதை மட்டும் தான் நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம். லைக் மியூசிக்கில் என்ன பண்ணோம், நம்மளோட ஆர்னமெண்ட்ஸை நம்ம ஜஸ்ட் அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாவே போதும். அட்லீஸ்ட் ஏதாச்சும் நம்ம வாசித்து இல்லைனா கூட ஏதாச்சும் ஒரு சவுண்ட் வந்து அதில் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அதான் நம்ம வைப்ரேட்டரி மோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஆர் பார்ட்டிகல் எக்ஸிக்யூட்ஸ் to and fro motion. Fro motion is nothing but front, in front of. Fro motion about a fixed point is said to be in vibratory motion. So vibratory motion sometimes called oscillatory motion. Oscillation is nothing but நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணுறோம். ஸோ அதாவது அதில் என்ன பண்ணுவோம், அந்த ஸ்ட்ரிங் அந்த கம்பியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வித ஆசிலேஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இந்த ஆசிலேட்டரி மோஷனுக்கு வெரி பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஆசிலேட்டரி மோஷன் sonometer. Sonometer. Sono is nothing but sonorous, which produce sound. Okay, நம்ம படிச்சிருப்போம் lower classes-ல. And next, what are the examples for vibratory motion? Vibration of a string on a guitar, movement of a swing. Swingல நம்ம பார்த்திருப்போம், ஓகே, படிச்சிருப்போம். And next, motion in one dimension. Motion in 1, 2 and 3 dimensions. Very very easy. ஓகே, இப்போ மோஷனை பற்றி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, அதோட டைப்ஸ் பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் மோஷன் எப்படி நடக்குது. First one, motion in one dimension. One dimension is nothing but ஒரே dimension is nothing but shape. We know very well it is a structure. Okay, dimension. One dimension means ஒரே பக்கமாக ஒரே அமைப்பை நோக்கி ஒரே டைரக்ஷன். இங்கே ஷேப்பை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்காதீங்க, ஒரே டைரக்ஷன் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிங்க. அப்போ தான் we can determine the object, shape of the object easily. Okay, so இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட கார்ட்டீசியன் கோஆர்டினேஷன் சிஸ்டம் we know very well. This is x, this is y and this is z. Both are rectangle. The variation of 90 degree variation இருந்தால் அதுதான் நம்ம கார்ட்டீசியன் கோஆர்டினேஷன் சிஸ்டம் or frame of reference அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். சப்போஸ் an object இங்கே இருக்குது, நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க, இது x. ஓகே, ரைட் ஆங்கிள் இருக்கா, இதுக்கு இது ரைட் ஆங்கிள் இருக்கா, இதுக்கு இது ரைட் ஆங்கிள். ஓகேம்மா, இப்போ பாருங்கள், ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இங்கே இருக்குது, இட் மூவ்ஸ் இன் த டைரக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ். அப்போ இதை மோஷன் இன் ஒன் டைமென்ஷன் சொல்லுவோம். சப்போஸ் அது இந்த சைட் போல் இங்கேருந்து என்ன பண்ணுது, இசட் டைரக்ஷன் போகுது. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் டைரக்ஷன். அதாவது வந்து என்ன பண்ணுது, சேம் ஒரே சைடாக ஒரே டைரக்ஷனில் போகுது இல்லைங்களா. சப்போஸ் இங்கேருந்து இந்த மிட்வீன் கேப்பில் எப்படி போகுது அப்படின்னாலும் இதுவும் ஒன் டைமென்ஷன் தான். பிகாஸ் அது என்ன பண்ணுது, ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் ட்ராவல் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் இந்த சைடில் இப்படி வருது, இசட் ஆக்சிஸில் வருதுன்னா தட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு ஒன் டைமென்ஷன். ஓகே, they are giving the definition as well as example. One dimension motion is the motion of a particle moving along a straight line. It is nothing but linear motion. ஒன் டைமென்ஷன்னாலும் லீனியர் மோஷனாலும் ஒன்று தான், ஏதாச்சும் ஒரு டைரக்ஷனில், பட் இட் ட்ராவல்ஸ் இன் ஒன்லி ஸ்ட்ரெயிட் லைன். ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் மட்டும்தான் போகணும், அதான் நம்ம ஒன் டைமென்ஷன் சொல்லுவோம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் காரு, பஸ்ஸு, எது வேணால் நம்ம சொல்லலாம். ட்ரெயின் கொடுத்துருக்காங்க, ஃப்ரீ ஃபாலிங் பாடின்னு கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் மோஷன் இன் டூ டைமென்ஷன். மோஷன் இன் டூ டைமென்ஷன் லிசன் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது இப்படி எக்ஸ் ஆக்சஸ் நம்மளுக்கே தெரியும், இது ஒய் ஆக்சஸ் கன்சிடர், இது நம்மளே கன்சிடர் பண்ணுறது. புக்கில் Z ஆக்சஸ் மாற்றி கொடுத்துருப்பான். ஓகே, இப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் இப்படி இருக்குது, இப்போ இப்படி போகுது, எக்ஸ் ஆக்சஸ் டைரக்ஷனில் இப்படி போகுது. ஸோ இப்படி போயிடுச்சு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்குவோம்.
அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஆஃப்டர் சம் டைம் அப்புறம் என்ன பண்ணுறது ஒய் ஆக்சிஸ் டைரக்ஷன் நீங்கள் மேக்ஸ் எல்லாம் இது மாதிரி கிராஃப்லாம் போட்டிருப்பீங்க நிறைய ஓகே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ட்ராவல் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுது ஒய் ஆக்சிஸில் ட்ராவல் பண்ணுது ஒய் ஆக்சிஸ் நத்திங் பட் இதுக்கு பேரல் அது பேரலுக்கு தான் ஆக்சிஸ் எடுத்துவோம் ஸோ திஸ் இஸ் கால் 2 டைமென்ஷன் அது ஒய் எக்ஸோட டைரக்ஷன்லேயும் இருக்குது ஒய்யோட டைரக்ஷன்லேயும் இருக்குது இஃப் எ பார்ட்டிகல் இஸ் மூவிங் அலாங் எ கர்வ்டு பாத் இஸ் நத்திங் பட் வளைஞ்சு நெளிஞ்சு போகிற மாதிரி இருக்கும் கர்வ்டு பாத் okay then it is said to be in 2-dimensional motion of a coin on a carom board நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரிச்சு போய் விடும் நம்ம once நம்ம ஹிட் பண்றச்ச and insect crawling over the floor on a room next 3-dimension motion in 3 dimensions so 3 dimension தான் நம்ம இருக்குது 3D okay a particle moving in usual 3-dimensional space has 3-dimensional motion so மூணுலயுமே வந்து அது மூவ் ஆனா அது வந்து 3 dimension a bird flying in the sky அதுக்கு எந்த வரையறையும் கிடையாது x axisல போலாம் y axisல போலாம் z axisல போலாம் ஈவன் நம்ம கூட அப்படிதான் நம்ம எந்த டைரக்ஷன்ல வேணா போலாம் இல்லையா so a bird flying in the sky random motion of a gas molecule is nothing but நம்ம எந்த gas வேணா நம்ம எடுத்துக்கலாம் once நம்ம அத ஏர்ல ஓபன் பண்ணிட்டோம் அப்படினா it spread in the room not only in the room நம்மளோட அட்மாஸ்பியருக்கு அது போய்டும் இல்லையா flying of a kite on a windy day கைட் நம்ம பறக்க வருது அது என்ன ஏரோட டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கோ அது மாதிரி அது ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓகே போதும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு கிளாஸ் இதோட முடிச்சுக்கலாம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் we will see about vector algebra thank you students